रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिक बिअददि मालूमातिक व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। माऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सर दुरूद शरीफ हुए तस्बह हदीस मुबारक और इदले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई मन सल्ला अलैहि मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन चा पमा यौजल दुरूद शरीफ हुए अल्लाह पे लस रहमतुन रालीगी। चूंकि द कुरान मजीद ज़कड़ा कवल ढेर ज़्याद मुश्किल कार दे, मुश्किल पदे हवाला बाने च ढेर द एहतियात कार दे। नो पदे दे कि मुंगा द अल्लाह रहमत ता ढेर ज़्याद मुहताज हो। नो हर कलम जे तासु सबक ता दल तक नहीं नो द आगे नमक के दुरूद शरीफ हुआ है। द्वेमा खबर अदा ची दा अवल न दा खपल ज़हन सफा को ची दल मुंगा द कुरान मजीद ज़दकवल राजू नो दलता ची कम कुरान मजीद बयानीगी पदे की द डले टपली द ग्रुपुनु या द सखास मसलक जिक्र बनी। कुरान ची सा असल खबर है कि बस खबरा मालूमो और ची कम द अल्लाह पाक खुदली खबर दा कोशिश बको ची आगा अकल तरा नजदीक सड़े पे पख तरीक़ पर आसाना बोईशी। गनी बुनियादी खबर खुदा दा ची मुंगा जानता ईमानदार वायु जानता मुसलमान वायु द ईमान और द इस्लाम माना दा मनल नु दीन इस्लाम द मनल नु दे ची बस द अल्लाह खबर दा अल्लाह द पैगंबर खबर दर तरा और रसीद नु ची बे पकी चू चरा नहीं बस आगे अक्कशान मनली ची संग रा रसीदले चून के द दुनिया ख्वाहिशात देर ज्याद थी दगा कुरान मजीद व हदीस मुबारक हम खल्क द दुनिया द ख्वाहिशात द पार इस्तेमाल करो और किस्मा किस्म डले पके जोड़े कड़े नु बिया कुरान राखली दा खपल डले मुताबिक तशरीह की दानजे द कुरान द तशरीह सर खपल डल बराबर की बल्कि दे दा वही ची दा कुरान जमा द डले तायद की दागे द पार की दलाइल पूरी नु इंशाअल्लाह दगा सबूई ब पदे की नहीं और दा ढेर खतरनाक चीज दे द हर खैर न पके सड़े महरूम पादिश यो बौरा पेजने पे गुलूनु बाने से कमागा तोर मचे गर्दी से जड़ा पटा बाकी यो को द गबीना मचे दा अगना दा पदी गुलूनु बाने गर्दी द गुलूनु न रस नाखली बस दा आगे खुशबू राकागी यो बल्लो वर्जी अवल तरफ तथा सु गुंगट पम पेजने गोशानु की चिकम प्रूथी जिस प्रेगानो खोज बेर खत्म करो पछतोस्ता वो सब दा बौराई और से रागे दी गुंगट ते हुए सब पका रास्ते सड़ी राजे ची चलता बाग ता दी बोजम द गुलू ने सेल दरबाने होकर देर खन बवाखली अखवा तो डेर रखा वो सर रवान शो नो बौरा वता यो गुल खैदा दा गुलाब गुल देवदा रामबेल चांबेल देवदा पके रात की रानी देवदा पके दिन का राजा दे बस दा खुशबू दा तोल बाग के बोले चक्कर और को नुची बाहर राहुआ तो द बागना नु बावरा तो वही गुंगट रो रसंग सखवन दे वो को नागद इस पेंगो ने बड़े बोले राहुइस द खुशान लमस पेंगो के दा प्रतिवेद जनने खबर से उस चिता सो जुमात पर गेट राना नवती है और सोच मुजान सर रावड़े चेहरा दा कुरान द दमाद दे सोच मुताबिक खबर के नागशे बाहर पड़े
قرآن به د قرآن مطابق خبره کوي او چې هغه څه وایي نو په هغې باندې ځان په دې انداز پوهې کول چې بهی زه د کومې نه نیغ خبر چې خبر شم او چې خبر شوی نه یم نو عمل ګران دی عمل ممکن نه دی بیا لہذا خبرېدل د هغې دپاره ضروري دي نو خبرېږو به په څه باندې الله پاک په دې کائناتو کې ډېر مخلوقات پیدا کړي دي په هغه مخلوقاتو کې د ټول نه بهترین مخلوق انسان دی او انسان په څه وجه باندې د نورو نه بهتر دی الله پاک یې په خپله باندې ذکر کړی دی خلق الانسان علمه البیان الله پاک انسان پیدا کړی دی او انسان ته د بیان طاقت ورکړی دی نو بیان څه مطلب چې د ده په زړه کې څه دي د اراده کې څه راځي د ذهن کې څه سوچ راځي هغه دې په ژبه باندې ویلی شي بل پې پوهه کولی شي دا صفت په بل ځناور کې نشته آواز د هر ځناور شته په دغه حلق کې د هر ځناور آواز پیدا کیږي خو هغه له الله دا طاقت نه دی ورکړی چې هغه دې په ژبه باندې د هغې نه الفاظ جوړ کړي او الفاظ دې بل واوري په هغې د مطلب باندې پوه شي دا صفت واحد په انسان کې دی مرغۍ خبرې کوي طوطي کا یا خارو وغیرہ خو د هغې کې الفاظ نشته هغه صرف د حلق هغه آواز تاو راتاو کول دي دا د انسان صفت د ټولو نه جدا دی د دغه صفت په وجه باندې د بل سړی په خپله خبره پوهې کولی شي اوس دا خبرې دوه قسمه دي یو به ښه خبرې یو به ناښه خبرې د ښه او د ناښه فرق به څنګه کوو نو به یې د هغې دپاره د داسې ذات سره رابطه پکار ده چې هغه په دې ښه او بد باندې پوهېږي او ښه او بد یې په خپله پیدا کړي نو هغه الله پاک دی او الله پاک داسې ذات دی چې هغه ته نسبت کیږي واجب الوجود چې الله پاک داسې دی چې دی به خامخا وي همیشه نه دی همیشه دپاره به وي د الله په مقابله کې دا نور مخلوقات چې دي دې ته اصطلاح استعمالیږي ممکن الوجود د دې وجود د نش برابر دی داسې دی لکه چې نشته مونږ داسې یو لکه چې نه یو دا نور چې مونږ ته څه په نظر راځي دا هر څه داسې دي د نش برابر دي کل عدم دي نو چې دا کم شی ختمیدونکی دی د وجود د الله پاک د حکم محتاج دی نو دغه الله دا فیصله کولی شي چې دې مخلوق ته وښایي چې دا کار د کولو دی دا د نه کولو دی چې کوم کار د نه کولو دی الله منع کړی دی د هغې لپاره خپل اصطلاحات دي بهرحال په دغه حواله که مخکې ځو نو نوره خبره بیا ډېره اوږدېږي خو د تدریس اصول دا وي چې په کلاس کې کم د ټولو نه کمزوری سټوډنټ دي پکار ده چې مدرس د هغه لحاظ وساتي اوس ایاز خان استاد چې ډېر شی تعلیم کړی دی ځکه د هغه د ذهن مطابق سبق ویمه نو ډېر څه به پکې پرېږدم ځکه هغه هغه ته معلوم خو د هغې په نسبت به زه د دې کلاس د یو کمزوري سټوډنټ او یا د کمزوري طالب علم لحاظ ساتم لہذا چې چاته کمی خبرې معلومې وي او هغه دلته بار بار تکراریږي ویلی کېږي نو هغې د په دې باندې طبیعت نه درنې دا به د هغه بل ملګري د فایدې دپاره یوه دویمه خبره ده چې دا قرآن مجید دا خو د علمونو مور ده یعنی د علمونو یو بهترینه خزانه ده نو چې په دې کې یو علم نه بې حسابه علمونه دي نو کله به پکې د داسې علم بحث راځي چې هغه به د یو انپړ سړي سره تعلق ساتي الله پاک پکې د انپړو سره هم خبرې کړي دي او د انتهایی غټو تعلیمیاتو سره پکې هم خبرې کړي نو کله چې د هغه سادهګانو خلکو د انپړو خلکو د خبرو وضاحت کیږي نو د هغې به خپل اندازي چې کوم تعلیم یافته کسان دي د هغې دپاره کومه خبره ده د هغې به خپل اندازي نو په هغې کې به دغه تقسیم وي چې د یو په خبره باندې بل بور کیږي نه ځکه چې موږ خو بنیادي خبره وایي ثواب مو کیږي که نه نو دا تاسو خو
بیل شان خبره ده، خو چې طالبان سبق شروع کوي نو زه هم ګورې زموږ په سبق کې ثواب نشته. ثواب لکه څوک راځي نه هم راځي، ځکه دا قرآن مجید یو بین الاقوامي د ټولې دنیا دپاره د کور د نغري نه واله د ټولې دنیا د سربراهۍ د کرسۍ پورې د دې ټولو انسانانو دپاره یو لایحه او یو قانون دی. د قانون ماخذ دی، بالکل سورس آف لا ورته وایي. یو لا وي، یو سورس آف لا وي، یو قانون وي، یو د قانون ماخذ وي. یو په پیټۍ کې تا کروړی او بل په خمبه کې ډېر شي غنم وي. او نو هغه د دې خمبې مثال داسې دی چې د دې نه دا غنم په یو خاص پراسس راځي ستا پیټۍ ته رارسي، بیا د هغې نه ته راخلې پخوې دي. دغه شانې دا قرآن مجید د قانون مرکز او ماخذ دی. د دې نه به قانون راخلو نو په هره زمانه کې به قانون راکوي. د کور د نغري نه ما مثال درکړو، د دنیا د غټ حکومت پورې دا به زموږ رهنمایي کوي. نو چې څومره غټ کتاب دی د هغې وجې نه د دې د زده کړې او د ښودنې اهتمام هم ډېر په بهترین انداز سره الله پاک کړی دی. او د هغې دپاره اصول داسې مقرر دي چې د هغې مطابق د قرآن مجید زده کړه او ښودنه وشي نو قرآن مجید آسان هم شي او په هغې کې څه خبرې داسې مخې ته راشي چې د انسان عقل یې ډېر په اسانه باندې واخلي. هغې ته وایي اصول تفسیر. اصول تفسیر مطلب دا چې د قرآن مجید مونږ زده کړه کوو، وضاحت کوو، دغه شانې په سکولونو کالجونو یونیورسټو کې دغه پړاویږي، مضامین پړاویږي. نو که تاسو ته د فزیکس، کیمسټري یا بایولوژي یو ټاپک پړاویږي او په هغې کې د مختلف قسم ماهرینو آرا پکې راشي چې پلانې وایي دا پلانې ایټم داسې جوړ شوی دی او په دې کې دا قسم دغه دي، الکترون، نیوټران، پروټان دي او د دې حرکت په دومره رفتار باندې دی. بل پې راشي نه چې ما پې تحقیق کړی هغه داسې دی، بل پې راشي وایي داسې دی. د دې ټولو چې هغه کم خلاصه بیا دغه استاد راوباسي نو په هغې باندې سټوډنټ پوهې کړي چې یاره د دې ټولو خلاصه دا شوه. دغه شانې به قرآن مجید کې خو د هغې دپاره چې کم خلاصه راویستلی شوې ده نو هغې ته وایي اصول تفسیر، او په هغې باندې د دنیا د ټولو ماهرینو د قرآن اتفاق دی. یعنې چې کم سړی دا وایي چې د قرآن مجید زده کړه به په څه انداز باندې کوو، به یې د هغې دپاره دا مقدمه ده، دا اصول دي، په دې انداز باندې به کوو. هغه انداز او زده کړه د عوامو دپاره څو بنیادي خبرې په هغې کې مونږ ذکر کوو چې کله مونږ دا قرآن راواخلو نو اول دا پیژندل پکار دي چې دا څه شی دی. ځکه کوم څیز چې سړی شروع کوي دا تعریف پکار دی، پیژنګلو پکار ده. هر کتاب چې شروع کېږي ابتدا کې تعارف ورکړی، انټروډکشن ورسره ورکړی، چېرې دا ته وپېژنې ته کوم مضمون شروع کول غواړې، د هغې پته به مخکې لګول غواړې. نو چې مونږ کله قرآن ته کښېنو نو اول به قرآن پیژندل غواړي. د قرآن باره کې د علماء کرامو دغه متفقه تعریف دی چې هو الکتاب المنزل من الله تعالى بواسطة جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم نجما نجما متواترا بلا شبهة. استاذ خو دغه سره تعلق نشته، عربي تعریف یادول او یا هغه زه به تاسو ته خلاصې وایم. دا قرآن مجید هغه کتاب دی چې د جبریل علیه السلام په ذریعه باندې الله پاک نبی علیه السلام ته لږ لږ نازل کړی دی. دا چې کوم د الله د طرفه نازل شوی قرآن دی نو په دې کې د ذرې برابر شک نشته. دا د الله د طرفه دی او په دې کې د ذرې برابر څه شک نشته. د قرآن مجید دغه تعریف دی او دغه زموږ عقیده هم ده. آمنت بالله و ملائکته و کتبه، د الله په کتابونو مو ایمان دی. نو کتابونه نور هم راغلی دي خو اوس د قرآن مجید نه علاوه په بل کتاب عمل نشته. نو قرآن مجید په هغې کې بس سربالا کتاب چې کله دا پته ولګېده چې قرآن مجید دغه کتاب دی او نو اوس په دې کې چې څه بیان شوي دي دا نبی علیه السلام امت ته بیان کړي دي. چونکې قرآن مجید په عربی ژبه کې دی او مونږ عجم یو، د عربو نه علاوه چې څومره خلک دی هغې ته عرب عجم وایي. عجم وایي چې اړه ده
او چې څوک عربي نشي ویلی دا چاړه دی نو موږ د هغې په حساب کې ټول چاړهګان د دغه چاړهتوب نه وتل غواړي نو د هغې دپاره چې قرآن زده کړو لږ لږ به ژبه مو روانه شي لکه ماشوم چې نوې نوې خبرې شروع کړي مونږ عجمیان یو په عربۍ باندې نه پوهېږو او د قرآن مجید دا عربي ده خو بیا د عربۍ مور ده په دې کې خو عربي څه بل شان ده لهذا د دغې قرآن مجید په عربۍ باندې پوهېدلو دپاره ضروري ده چې مونږ د اصولو پته ولګو چې په څه طریقه به دې نه معلومو چې الله پاک په دې کې مونږ ته څه وایي نو په دغه حواله باندې د اصولو خبرې خو ډېرې دي خو چې د قرآن مجید وضاحت کوو نو هغه په څه باندې کوو نو اولنۍ خبره پای کې ده تفسیر د قرآن په قرآن سره په دې قرآن مجید کې که په یو ځای کې څه خبره داسې راله چې هغه مجمله ده هغه په اختصار او مختصر انداز سره ذکر شوې ده د هغې وضاحت اول به په قرآن کې لټوو که په قرآن مجید کې وضاحت موجود نو بیا بل ځای ته تللو ضرورت نشته قرآن په خپل یو خبره وکړه او بیا د هغې وضاحت هم وکړو بس دغه موږ دپاره کافي ده دا قسم تفسیر په دوه قسمه دی تفسیر القرآن بالقرآن متصلا کله الله پاک یو خبره وکړي او هغه داسې مجمله پاتې چې اورېدونکی پرې پوره پوهه نشي نو د هغې سره متصل الله پاک د هغې وضاحت هم وفرمایي لکه مخکې به سوره بقره کې تاسو ته راشي وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ نو دا آیت نازل شو چې روژه کې تاسو د شپې خوراک کوئ خوراک تاسو ته ټوله شپه اجازت دی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود چې تاسو ته سپین تار د تور تار نه ښکاره شي دې ځای پورې آیت نازل و خیط په دې عربی کې تار ته وایي دا د ګنډلو تار چې کوم دی خیاط ټیلر ته وایي ګنډون کې یو صحابي داسې وکړه چې په بالښت باندې دوه تارونه خواره کړه یو سپین او یو تور او پېشمني ټیم کې لګیا دی خوراک کوي یو تار ته ورسره نظر کوي بیا لږ ساعت خوراک کوي بیا ورسره تار ته وګوري یاله سپین خو ترې نه دی ښکاره شوی چې په کوټه کې دننه هم او د هغه زمانې رڼاګانې هم نشته د دې زمانې چې څنګه وي او نو چې تور او سپین جدا کېږي خو نور به راختلی تور او سپین چې واضح ښکاري خو نور به راختلی نو هغه چې اندازه لګولو واقع چې نور راختو ته ټیم نږدې شوی نو ده خو روژه بنده کړه خو هلته یې خبره مسلې اورېدلې وه چې یاره د خیط ابجد او خیط اسود خبره ده تور تار او سپین تار نبي علیه السلام ته راغی قصې ورته وکړه جبریل امین راغی د یو ټکی پسې بل راوړو من الفجر الله چې دا سپین او تور تار یادوي نو دا دغه د ګنډلو تار نه دی دا په هغه افق کې یا اسمان کې چې کوم د رڼا تار ښکاره کېدونکی دی د شپې د تورې تیارې نه چې د رڼا سپین تار راښکاره شي هغه تار مراد دی صحابه کرام پې پوه شي چې اوس خبره واضحه شوه نو چې کله سهار د غره په دې سر پورې رڼا شروع شي سبا صادق کې د غره په سر پورې رڼا شروع شي نو دا چونکې شپه ختمه شوه ورځ شروع شوه نو د ورځې خو سړی روژې په روژه کوي دغه ټیم نه به روژه شروع کېږي او چې کله بیا شپه شروع شي ورځ ختمه شي نو روژه ختمه شوه بیا بوزه شروع شوه نو دا د قرآن مجید وضاحت الله پاک متصلا وکړو چې به دا چې کم زه سپین او تور تار یادوم د هغې نه سحر مراد دی نو دې ته وایي تفسیر د قرآن په قرآن سره متصلا بل قسم دی تفسیر د قرآن په قرآن سره منفصلا جدا په بل ځای کې په دغه ځای کې به ورسره نږدې وضاحت نه خو بل ځای کې بل صورت کې بله سفاره کې به د هغې وضاحت راغلی لکه نبي علیه الصلاة والسلام ته الله پاک وایي چې کومو زنانو بدکاري وکړه مثلا نو دا زنانه په جیل کې واچوئ دا په جیل کې واچوئ او د دې باره کې څه فیصله به راشي حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا یا خدا چې دا به مړی شي په دغه جیل کې یعنې عمر قید شو یا به الله د دې باره کې بله څه فیصله راولیږي
دا د قرآن مجید دغه خبره مجمله پاتې شوه چې دا سبیل څه شی دی، څه فیصله به الله پاک رالیږي. نو الله پاک د دغه سوره نساء د آیت تفسیر په سوره نور کې نازل کو په 18مه سپاره کې. ان په 15مه سپاره کې یو حکم راځي اصلورمه کې او بیا په 18مه کې دغه وضاحت راځي. نو دې ته د قرآن مجید وضاحت وای منفصلا جدا په بل ځای کې. انو الته الله پاک حکم نازل کو الزانیة والزانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلدة. شادی شده کوي نو اب رجم کیږي او که غیر شادی شده نو هغه کوړی وهلی کیږي، سل کوړی به وهلی کیږي. د دې وضاحت الته راغی. بل جی د قرآن مجید وضاحت د احادیث مبارکونه چې کله یو خبره داسې ده چې قرآن مجید کې دا خو مونږ پې نه پوهېږو، دا یې وضاحت پکار دی. قرآن مجید هم پس ټول ولټو په هغې کې میلاو نه شو. اوس دویم نمبر کې نبی علیه الصلاة والسلام الله پاک را لېږلی د دې لپاره دی چې د الله د حکم وضاحت وکړي. د دې مثالونه خو بې حسابه دي. الله په قرآن کې وایي چې اقیموا الصلاة مونځ کوئ. نو دا مونځ څو رکعاته دی، څو ټیمه دی، کم ټیم نه شروع کیږي، کم ټیم باندې پوره کیږي، دا روزه نیول دي، روزه د کم ټیم نه شروع کیږي، په کم ټیم ختمیږي. دا ټول اعمال بیا د نبی علیه الصلاة والسلام د عملنا د هغې د اقوالو نه هغه معلوم دي. دغه قسم اقوال د نبی علیه الصلاة والسلام یا افعال او دریم قسم ته وایي تقریرات. احادیث مبارکه په 3 قسمه دي. یو د نبی علیه الصلاة والسلام د خولې ویلې خبرې نو دې ته وایي قولي حدیث. دویم نبی علیه السلام یو عمل کړی دی نو هغې ته وایي فعلي حدیث. او دریم یو قسم دی چې هغې ته وایي تقریري حدیث. تقریري مطلب دا وي چې کله یو کار د نبی علیه السلام د مخې چا کړی او ورته نه ویلي چې مه کوه، نو دا شوله کې چې نبی علیه السلام مقرر کړه دا خبره، قرار دیا چې اردو کې څنګه ویلی کېږي، نو دا جایز مقرر کړه نبی علیه الصلاة والسلام چې بھئی دا تاسو وکړه دا ټیک دي. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د سمسیرې د غوښې ټوکړه لاس کې ورسره وه. سمسیره زموږ د مسلک مطابق مکروهه ده. نو د سمسیرې غوښه نبي علیه السلام ته یې ست کړل. که سړی چې څه خوراک کوي بل ته پکې ست وکړي ورته وایي. نبي علیه السلام یې نه خورم. نو خالد رضی الله عنه ورته ویې ولې حرامه ده؟ نو نه حرامه ده، ویې خورم یې هم نه او تا ته یې منې کوم هم نه. دې وجې نه پته ولګېږي چې مکروهه ده. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه فرمایي چې مکروه ده، د نبی علیه السلام طبیعت ونه منله. دې وجې نه زموږ په مسلک کې دا خوراک ناجایز دی. نور مسلکونو کې پکې شته، شافعي صاحب قول پکې شته. ان بهرحال دویم قسم تفسیر د قرآن مجید د احادیث مبارکونه کېدل دي چې د قرآن مجید وضاحت په احادیث مبارکو باندې کېږي. کله د قرآن مجید وضاحت کېږي د صحابه کرامو په اقوالو باندې چې یاره صحابه کرامو یو عمل د نبی علیه الصلاة والسلام نه دی کتلی، قرآن مجید کې د هغې اشاره موجود ده، هغه عمل څنګه وکړو، هغې په یو طریقه باندې په هغې اتفاق کړی دی. نو هغه اجماع د صحابه کرامو، اتفاق د صحابه کرامو، هغه زموږ دپاره دلیل دی چې یاره دا به د عمل دغه شانې کېږي. تاسو دپاره دغه کافي ده. اوس دې قرآن کې چې دننه مونږ شروع کوو په دې کې څه دي؟ نو بنیادی طور په دې کې 3 غټې خبرې دي. قرآن مجید کې الله پاک 3 غټې خبرې ذکر کې هغې ته وایي دعواګانې، چې زما د پلانې دعوه ده. نو بل سړی تپوس کوي ثبوت د سره څه دی، دلیل د سره څه دی، ګواه د سره څوک دی. د عدالتونو کچرو کې هم دغه حساب دی، او که جرګې او که چا په منځ کې څوک خبره کوي هغې ته هم دغه خبره کېږي. بھئی تاسو څه وایې په دې باره کې چې تا دا کومه دعوه وکړه؟ نو هرې دعوې دپاره دلیل پکار دی. نو کله چې الله پاک دعوه ذکر کوي نو د هغې سره بیا دلایل هم ذکر کوي. په دغې باندې لږ رڼا اچو. دعواګانې خو 3 غټې دي. یو دا چې الله یو دی، دویم دا چې پیغمبر حق دی، دریم دا چې قیامت به راځي. قرآن مجید کې څو خبرې شوې؟ 3 غټې خبرې دي. الله یو دی، پیغمبر حق دی، قیامت به راځي. دا 3 غټې خبرې یاد وساتئ ځان سره چې الله یو دی،
نو الله په خپل دغه وکړه چې الله یو دی. اوس ما ته خو معلومات د دلیل ضرورت نشته، به دلیل منل. خو یو کافر دی، مشرک دی، يهودي دی، سیک دی، عیسائی دی، هندو دی، او هغه وایي چې الله یو دی، ما ته دلیل ثبوت پکار دی. نو دلائل په دغه حواله باندې بیا په شپږ قسمه جوړیږي. اولنې په درې قسمه دي، په دوه قسمه. اول په دوه قسمه جوړیږي، یو ته وایي دلایل نقلیه او بل ته وایي دلایل عقلیه. یو خبره داسې چې هغه په تیره زمانه کې تیره شوې ده، چې چا په یو طریقه باندې عمل کړی دی، عقیدې ساتلې د هغې یو انجام شوی دی، چې چا په بله طریقه باندې دی بل انجام شوی دی. لہذا الله پاک د هغه تیرو امتونو واقعات ذکر کوي او په هغې سره یو خبره ثابتوي چې دا خبره صحیح ده، د دې منونکي کامیاب شو. دا پلانې خبره غلطه ده، د دې منونکي ناکام شو. په دغه تقسیم باندې دا دلایل نقلیه په درې قسمه وي. دا قرآن مجید کې مخکې راځي او په هغه ځای کې بیا مونږ وایو. زما په خیال موږ طالبانو ته په بورډ باندې لیکو، هغې راپسې لیکي، نو بیا ته ټسټ هم اخلو. تاسو څه خیال دی ټسټ ورکولی شئ که نه؟ نو بیا دا یې بندوبست وکړئ، نو انشاءالله دغه نقشه به پکې جوړه کړو. او نو چې کله الله پاک یو دعوه ذکر کړي او د هغې دپاره دلایل نقلیه ذکر کړي، نو هغه ابتداءً په درې قسمه دي. یو ته وایي فی ضمن قصص الانبیاء، بل ته وایي فی ضمن قصص الملائکه، بل ته وایي فی ضمن قصص الجن. کله الله پاک د انبیاء کرام واقعات ذکر کوي، د هغې نه څه خبره ثابتوي. کله د جناتو واقعات ذکر کوي، کله د ملائکو واقعات ذکر کوي. نو ښکاره خبره ده چې په دې انسانانو کې قسمه قسم خلک دي. زما په خبره به اعتبار نه کېږي، د دې حاجي صاحب په خبره به اعتبار کېږي، بل به داسې چې هغه به د حاجي صاحب په خبره اعتبار نه کېږي، زما په هغې به کېږي. نو انسانانو کې چې دغه ذهنونه مختلف دي، نو ځینې خلک هغه دا مني چې پیغمبران مخکې تېر شوي دي، د هغې چې کوم ژوند تېر شوی دی یا کوم تعلیمات یې امت ته راوړي دي هغه صحیح وو، او که د هغې ښه انجام شوی دی نو هغې باندې زما اعتماد دی، هغې دپاره هغه واقع صحیح، هغه به اعتبار وکړي، هغه به یقین وکړي. او څوک به د جناتو نه متاثر وي. د جناتو نه خلک یریږي، جناتو نه خلک یریږي. د شپې ځکه څوک بادیره ورتلی نه شي، د مړو نه یریږي، نو جنات خو لا پرېږدوه. نو زه جناتو سره دوستانې کوئ، دې سره تعلق جوړوئ، بیا پې کارونه کوئ ځان له. انا یو سړی دوه وروڼه زمیندار و په شولګر کې به یې شولې نالولې. نو د شولو دا کار ډېر ګران دی، چې چا کړی دی مشرانو به کړی، او دې بابا کړی دی. نو دا ګران کار یې ډېر. دې یو سړي وایي چې چېرته ډېر زیات محنت کړی و، وظیفې کړې وي او خپل دغه جنات یې ځان سره تابع کړي وو. نو نن به دواړو وروڼو پټۍ واړو او اوبه به پرې راپرېښولې. نو پای کې به کیلې جوړولي و، هغه وارولي و، په هغه اوبو کې پای کې تله راتله و، پای کې هغه پولې جوړول، دا ډېر ګران کار دی. نو دواړو به پرې سر کې لږه شروع وکړه او ماښام به ترې لاړل کور ته، چې سهار به راتلل، د یو ورور به پولې هم جوړې شوي وي، هغه شولې به هم پکې نالې شوي وي، پټۍ به هم هوار و، ټیک ټاک هر څه. هلکه دا دې څنګه کړی دی دا کار؟ بس دا خو خدای همت را کړی و، دا ته به حل نه وي، حل به ورته نه وي. بل کال چې د کله د نال وخت راغی، نو دا ګران کار پکې نالي، ټوله ورځ به ټیټ ولاړي، دغه پکې ګران کار وي. د نال وخت چې راغی، نو د پته ولګوله دې سړي د ماښام نه په دې هر یوه کیلې کې یو لاین نال کړی دی، او بیا ته کور ته تللی دی، پیریانې بیا راغلي دي، ټولې پسې بیا نال کړی، هغه شی نمونه یې ورته صرف جوړه کړې. ده ته ویلې زه به دې خوښ شم. بل سیزن چې راغی او دغه یو لاین نال کو، نو دا سړی راغی، هغه ماښام نه وروسته یې هغه لاین الټه کو، زیلې وله بره کړې او پاڼې وله لاندې کړې. سبا راتلو نو هغه ټول پټې الټه نالو. ښه دا تا دا لوبه کوله. نو جناتو سره دوستانه وکړئ، تعلق ورسره جوړ کړئ، څه پیدا به ترې ځان نه واخلئ، که د دین نه نو دنیا خو به ترې والی که
बोले तुम तैयारी अनो जिन्नात वाक़यात अल्लाह पाक जिक्र के शायद ची इंसानानों के सुख दासी है जिन्नातों ने मुतासर है आखिबा नहीं भी यकीन होगी अनु पति अंदाज बानी द इंसानानों द हिदायत तफार अल्लाह पाक दलाइल नकलिया जिक्र के द्वेम किस्म दी दलाइल अक़लिया दाबिया पदरे किस्म दी यो तवई दलाइल इल्मी इल्म वो बड़े इलाके था जम सरून नबर डेर घटा इलाका था और पागे के आसमानुना स्तूरी और स्पोगमय और दा नूर और नूर स्तूरी सयारागान और दा टोल पे राजी अल्लाह पाक द आसमानुनु जिक्र कई द नूर स्पोगमय जिक्र कई द स्तूर जिक्र कई द सयारो जिक्र कई और पागे सर से खबर और से दलील वाज़े हकीगी नो दे तवई दलाइल अक़ली इल्मी दलाइल अक़ली दस दलाइल अक़ली चागा इल्मी दी द बर इलाके सर ताल्लुक़ सादी द्वेम तवैल दलाइल जवी जवी फिजा था जमीन द सरून नबर आसमान नलान दे चकमा इलाका दे त जव या फिजा वही आनदगा फिजा के मरगई अलूजी दागे जिक्र अल्लाह पाक की पदी के हवागानी दी पदी के वरियजी दी पदी के बारानू ने जोड़ीगी पदी के किस्मा किस्म नूर रणागानी वगैरह ब्रेखुना और ग्रज ग्रुज दा टोल अर्स चिकम जिक्र कुरानी मजीद के राजी दे ताल्लुक द जव या द फिजा सर और द्रेम किस्म दी दलाइल सिफली सिफली पर कुरान मजीद के दवनु बूटू जिक्र कीगी द जनावरों पे जिक्र कीगी द दरियाबुनो द गुरुनो द समंदरुनो द इंसानानो द पैदाइश द दी द ज्वंद व बेद वफात दा टोल बहस पे राजी पदी अंदाज बाने अल्लाह पाक यो सड़ीता खबर वाज़ेह कई न उसका द आसमानों ने जिक्र कीगी नुख्कार खबर दागे द पारा द जवर तालीम जरूरत है चिदा से माहिर फलकियात भी ना अगब दागे ना दलील फ़ायदा गस्तेश बल तरत यो सादा जमींदार च अगद दी सर उमर दे च बस बारान त पे इंतजार दे नो अगत कद वरियज जिक्र वशी उपाय के दब्रेख व द यखो हवागान जिक्र वशी व ग्रज ग्रुज जिक्र वशी नो दे वदा मातम पता लगी जड़िया पूरे गरबाने च वरियज रावड़ी नो माते अंदाज लगी ज बारान पे किश्ते कनिश्ते मशरान कला कला वही दा वरियज वेड की हाथों को इदा वरीद ऐसे हवा रवाना था नुदा तजुर्बा दा उमर सर आगा दशवी नुदा हर चादा पारा पके जान लखपल खपल दलाइल वी दा बमख के जे पर जराजी नाले सर वजाहत को इंशाल्लाह अनदी कुरान मजीद के बुनियादी तौर माता खबरों के च गदरी खबरी च अल्लाह यो दे दुसो के मनी सो के न मनी दुनिया की वनीम अरब इंसानान आबाद दी पदे की 1 अरब और 25 करोड़ खाउशा आगे न ज्याद दाखलक तश पखलबान अल्लाह मनी 100 अरब चिकम दी नुदा पखलबान कम से कम वही अल्लाह शते वल्लाह हो नूर पकी नमास्ता पशान पके हम शते और ईमान पा हवाले बाने जमुना पके आला बेहतरीन हम शते लांदे में कम शते नुचिदा कमी न मनी उस अकीद पारा खुद दलाइल बदखामा खपा कर मामख की मिसाल तो तदर को नुता दलाइल अकीद पदगा अंदाज बाने जिक्र शी द अगी बावजूद अगी ईमान रानो द पैगंबर खबर न मनी द सहाबा किराम न मनी बेद उरुस्त मुसलमानों खबर न मनी बल्कि उल्टा लगिया ये अगी जगह मुसलमानों ता पैगंबरानों मलगरों ता तकलीफों वर्के ता रुकावटों पैदा की नो पदे की वो बल सिलसिला चलेगी चाहे तो वही सिलसिला द तसल्लियात च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम त तकलीफ फुरसी अल्लाह तसल्ली वर्कई सहाबा किराम त तकलीफ फुरसी तसल्ली वर्कई मुस्तकबल के च नूर मुसलमानान कम द क़यामत पूरा रवान दी दे कुरान मजीद के तसल्ली वर्कई च तासो द काफिरानो पदे मुखालफत बाने आगी तासो त पदे लारे के रुकावटों अचोल बाने तासो जड़ा मतंग वही तासो यही पहका और च पहका ये नो अल्लाह पाक बदरता आसानी पैदा की कि दुनिया के तासु तक कामयाबी में लाओ नमशी बस तख्पल जिम्मेदारी पूरा करो सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता अल्लाह पाक वही कि तमे दीन पर ले गए दीन इस्लाम में दरकड़े लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली चित्तबदा दीन इस्लाम पटोलू दीनुनो गालिब के उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमली तौर पर महदूद खित्तबानी द अरब पाला तबानी नबी अलैहिस्सलाम गालिब को
په هندوستان کې په هغه زمانه کې خلک آباد وو، په یورپ کې خلک آباد وو، په نورو علاقو کې په ایشیا کې هغه ایشیايي کوچک کې او په دغه سایبیریا د ټولو علاقو کې انسانان آباد وو. دغه انسانانو ته د نبي علیه السلام پیغام لا نه دی رسېدلی، په هغې باندې دین اسلام نه دی غالب شوی. خو یو نمونه د نبي علیه السلام په ژوند کې الله پاک پیش کړه چې دین اسلام دغه غالب شو. نو چې هغلته دین اسلام غالب شو، عملي طور نبي علیه السلام وښودله، نو بیا پته ولګېده چې هغه ذمهداري به اوس د مسلمانانو وي. نور مسلمانان چې کوم راځي د قیامته پورې د هغې به دا ذمهداري چې دغه دین په نورو دینونو باندې غالب کړي. نو دین څه ته وایي د هغې وضاحت مخکې په خپله را روان دی، هغه به هغه موقع سره کوو. او نو چې کله دعوه ذکر شي او هغې دپاره دلیل هم ذکر شي نو خبره ذهن ته راشي. دا سبق را غونډوو، واپس چې دا ما څه وویل دا یې خلاصه تاسو ته وایم. عمران مولوي صاحب تپوس مپوس پکې کوو که نه؟ مونږ چې خپل کلي کې ترجمه شروع کوله، اوله ورځ چې مونږ شروع وکړه نو ما ته پکې والک وروسته وویې 83 کسان ویناسو ترجمې ته، 83 کسان ویناسو. نو ما یې دا شپېته ته ټول کټ کړو، دا 23 به آخري پاتې کېږي. بیا مې له هغه ته لږ داسې روان شوی نو اواز مې ورته وکړو، مې دا 3 ته نور هم کټه، 60 به پاتې، نور به ټول تښتي. نو هغه ویې ولې؟ نو ما یې زه خو چا نه تپوس ځکه نه کوم چې که نن مې تپوس وکړو نو 3 نه پاتې کېږي بیا. خو دا چې کوم ناست دي نو دا چونکې ابتدا ده او اول ځل دی، نو هغه عرب وایي کلو جدید لذیذ، نوی شی خوږي، نوی شی خوږي. بیا ورو ورو وروستو شیطاني اثرات پکې راځي او قسمه قسم مصروفیات رامخته کېږي. نو زه به په تاسو باندې ښه ګمان نه وکړم چې تاسو به هغسې نه یې، یي به داسې ده خیر. نو بس زه کله کله د سکول کې وړو ته وایم هلکه سبا له به کاپي کمپلیټ وي، نو هغه وایي انشاءالله نه یم، انشاءالله به پکې نه وي. انشاءالله خو اراده ده، ته به زما سره وعده کې او په وعدو کې انشاءالله نه چلېږي. امیر صاحب تاسو دا خبرې زده کوئ، تاسو خو هره خبره کې انشاءالله وایئ، په وعدو کې انشاءالله نه. که یو سړي چا ته ووایي چې ما له 100 روپۍ قرض راکړه، کله بیا راکړي؟ یوه میاشت پس به یې درکړم انشاءالله. او میاشت پس ده ور نه کړي نو نه پې ګناهګار دی او نه ورته څه نقصان دی رسولی شي. دا معامله ګورې یاد ساتئ، معاملاتو کې دا ډېر نازکه خبره ده. په وعدو کې انشاءالله نه چلېږي. نو زه ټیک ستاسو نه وعده خو نه اخلم، خو دغه به درخواست وي چې دا کومه جذبه د ابتدا نه ده چې دا د آخره پورې همدغه شان برقراره پاتې شي. زما چونکې رئیس صاحب سره خو به ما دا خبره کومه، خو په خپل جومات کې هم چې زه درس کوم نو اولنۍ د هفتې 4 شپې درس کوم او 3 شپې بې چوټي. نو 3 شپې چوټي د دې لپاره نه چې زه ځان وزګاروم، بلکې په هغې کې بیا زما بل ځای کلاس وي. نو 3 شپې د ماښام نه وروستو د ماسخوتن نه وروستو د ما خپل کور کې کلاس وي، او د هغې د وجې نه ماښام او ماسخوتن مې دواړه مصروف وي، نو هلته مې هم چوټي کړې ده. نو تاسو به هم جمعه، هفته، اتوار او پیر دا 4 ورځې به سبق وي. رئیس صاحب دا درخواست مې منظور دی؟ منظور دی. نو ما خو تاسو سره مخکې خبره نه ده کړې. نو دا ټایم د مخکې نه مصروف دی، او کسان څه داسې دي چې دوکانداران وغیره دي، نو هغې وایي چې بل ټایم مونږ سره نشته، نو ټوله هفته مې هغوی له هم نه ده ورکړې. خو تاسو به دا 4 ورځې اولنۍ د هفتې یادې ساتئ، جمعه، هفته، اتوار او پیر. دا 4 ورځې به ماښام سبق وي، د جمعې په ورځ به هم وي. زمونږ خو بس استادان راته وایي چې کتاب دې راواستو نو په مرګ به دې خلاصېږي. زمونږ پکې نه جمعه چوټي نه پکې اتوار چوټي، دغه چوټي پکې دغه لپاره نه کوو چې ځان روزګارو، خو چې یو ځای روزګار بل ځای کې به یې کوو. خو بهرحال چې د بل چا پکې نقصان ونه شي، ستاسو فایده هم کېږي او داسې ترتیب به چلوو انشاءالله. نو دغه 4 ورځې به ستاسو سبق وي. نو چې په هفته کې 4 ورځې شي، په هغې کې هم پکې بیا څوک غیر حاضري کوي، نو دا به د خپل نقصان خبره مي او مونږ دپاره به د خفګان خبره مي.
نو تاسو به کوشش دا کوئ چې یو بل ته ور یادوئ د جمعې په ورځ باندې یو بل ته ور یادوئ چې نن به سبق یي اکثر ملګري بیا د هغې نه دغه شي خبره ته یېره شي چې یاره نن ورځ پرون نه وجه ګنې نن به مري نو دغه څلور ورځې به انشاءالله په پابندۍ سره سبق وایو د الله د طرفه چې پکې څه وه اول د پکې الله نه راولي الله دې دغه سلسله دغه شانې مضبوطه جاري وساتي او که څه پکې راتله نو هغه بس تاسو د مخکې انشاءالله او قصدن آمدن او د سستۍ په وجه باندې پکې انشاءالله دغه نه کوو خو دا کم سبق چې مونږ نن وویلو د هغې څو ضروري خبرې هغه تاسو ته زه دوباره تکراروم چې یو خو د قرآن مجید پیژنګلو ده چې دا د الله پاک هغه آخري کتاب دی چې د جبریل علیه السلام په ذریعه باندې الله پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته لږ لږ نازل کړی دی او په دې په نازلېدو کې او موږ ته په دې ځای ته په رارسېدو کې د ذرې برابر شک نشته نو دغه یو مضمون به پکې بل راځي انشاءالله چې د قرآن مجید حفاظت الله پاک وعده کړی دی د دې حفاظت څنګه شوی دی دغه یو مضمون به پکې وایو او نو چې کله مونږ قرآن مجید وپېژندو نو اوس دا د څه دپاره راغلی دی دا ابتداءً درې خبرې مونږ ته ښایي چې دا الله یو دی پیغمبر حق دی بل قیامت به راځي قیامت به راځي بعض بعد الموت دا خلک به واپس ژوندي کېږي حساب کتاب به کېږي نور تاسو ته بار بار بیان نه کولی کېږي او نو دا د قرآن مجید دعوه شوه د دې دعوې دپاره دلیل پکار دی دلایل په دوه قسمه دي نقلي او عقلي نقلي بیا په درې قسمه دي د انبیاء واقعاتو سره د ملائکو په واقعاتو سره او د جناتو واقعاتو سره نقلي دلایل ذکر کیږي عقلي په درې قسمه دي دلایل علمي د بر علاقه سره چې کوم تعلق ساتي اسمانونو سره اسمانونو کې چې څه دي دویم ته وایي جوي فضا کې چې کوم څه دي هغې سره کوم تعلق دلایل ساتي هغې ته وایي جوي دلایل دریم ته وایي سفلي دلایل چې ځمکه باندې څه دي ځمکه کې څه دي د هغې ذکر چې کومو دلایلو کې کېږي نو هغې ته وایي دلایل سفلي د قرآن مجید کې چې کومه خبره ذکر شي هغه مجمله پاتې وي غیر وضاحت یې نه شوی نو د هغې وضاحت اول خو به په قرآن کې ګورو چې قرآن مجید کې د دې وضاحت شته او که نه نو قرآن مجید کله د یوې خبرې وضاحت متصلا وکړي لکه مثال مې تاسو ته درکړو من الفجر چې سپین تار او تور تار د هغې نه مراد د سحر رڼا ده دویم منفصلا د دې دغه راځي وضاحت راځي لکه د بدعمله زنانو په حواله باندې حکم راغی چې دا جیل کې واچوئ او بیا وروسته حکم راغی چې دا که شادي شدی نو رجم دی او که نه نو دا کوړي دي نو حکم مسله یو ځای کې ذکر شوه او د هغې وضاحت بل ځای کې راغی لورې بله سپاره کې راغی او دویم چې کله د قرآن مجید وضاحت په قرآن مجید کې موجود نه نو احادیث مبارکونه به د هغې وضاحت راخلو مثالونه مې د هغې د مونځ او د روژې درکړل چې د مونځ حکم خو قرآن کې شته خو نه پکې اوقات شته وضاحت سره او نه د هغې د رکاتونو حساب شته رکاتونه چې کوو په هغې کې به څه وایو په څه طریقه باندې به رکوع کوو په څه به سجده کوو دا نبي علیه صلات وسلام خپل عمل سره په اقوالو سره واضحه کړو او چې کله دغه وضاحت وشو او نبی علیه صلات وسلام دنیا نه پرده وکړه نو که څه خبره بیا پاتې وه صحابه کرامو هغې باندې اتفاق کړی دی د هغې نه د قرآن مجید وضاحت معلومیږي د قرآن مجید وضاحت هغه د عربۍ د لغت نه هم راغستلی شي کله یو لفظ داسې وي چې هغه په قرآن مجید کې په یو ځای کې په یو معنا استعمال شوی بل ځای کې که هغه معنا اخلي بیا صحیح کېږي نه نو د عربي دومره وسیعه ژبه ده دومره پراخه ژبه ده چې د الحمدو کې د اول سر کې دا رب لفظ راغلی دی که نو د دې رب لفظ 11 معنی د تفسیرونو کې منقول دی 11 معنی کله داسې وي چې د یو لفظ د 100 نه زیاتې معنی په عربۍ کې او کله یوې معنی دپاره د 100 نه زیات الفاظ دا یو اوښ چې دی اوښ ورته موږ وایو د دې 140 نومونه دي په عربۍ کې نو یو قبیلې والا ورته یو نوم وایي بل ورته بل نوم وایي بل ورته بل هغه قبیلې والا ولا پکې بل نوم هم ایښودی نو دا دومره پراخه ژبه ده چې د هغې د وجې نه کله کله کنفیوژن پیدا شي چې یاره دلته دا لفظ راغلی دی د دې خو دا معنا که کوو دا خو بل شان جوړېږي د هغې وجې نه به د عربي لغت
د هغې نه مو پکې خامخا امداد اغستی شي چې یو ځای کې به یو معنی د حق لفظ به بله معنی هغه بل ځای کې بیا اغستلی کېږي دا به ځای په ځای راځي انشاءالله د هغې وضاحت به کوو نو تاسو کوشش کوئ چې په ټیم باندې ځان را رسوئ او زه به هم کوشش کوم چې دغه مقرره ټیم له ځان را رسوم او دا چې څه مو وویله دا داسې ځان سره که بیا تکراروئ نو هغې به غټه فایده دا وي چې سبا له پسې نور سبق مونږ تړو نو هغې کې به اساني الله پاک دې ټولو ته آسان کړي قرآن مجید جی دې خورا شي